تو نبی کے قلب اطہر میں کبھی نیند نہیں آتی. قلب اطہر پیغمبر کا ہمیشہ یہ جاگتا رہتا ہے. یہ نبی کے میں نے نبی کی نیند کو دیکھا. اگر پیغمبر کی موت کو دیکھے گا پھر ہم پیغمبر کی موت کو دیکھیں گے. کئی طرح سے نبی کی موت کو سمجھیں گے. نمبر ایک یوں سمجھ کہ موت اور نیند کو دیکھ تو یہ دونوں آپس میں بہنے ہیں. دونوں کے بہنے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں اس میں کئی تشبیہیں پیش کرنے لگا. نمبر ایک ان کی بہن ہونے کا مطلب یہ ہے ہم نے قرآن کو دیکھا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. قرآن کہتا ہے جب آدمی پر موت آئے روح تب بھی نکلتی ہے اور جب آدمی سو جائے تو روح تب بھی نکلتی ہے. اس سے پتا چلا کہ نیند اور موت کا معاملہ ایک طرح کا ہے تو یہ دونوں آپس میں بہنے ہیں. ہم نے قرآن کریم حدیث مبارک کو دیکھا تو اللہ کے نبی کے الفاظ کو ہم نے دیکھا. نبی پاک نیند پہ موت کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں. جب رات کو سونے لگتا ہے تو دعا مانگتا ہے اللہم بسمک، بولو اللہم بسمک اموتو. مرنے لگے یا سونے لگے تو پھر اموتو کیوں کہتے ہو؟ پھر انامو کو ہونا اللہم بسمک انامو، اللہ تیرے نام سے سوتا ہوں استیقظ، تیرے نام سے جاگوں گا. پھر انامو کی بجائے اموتو کیوں کہتا ہے؟ پتہ یہ چلا میرے پیغمبر نے نیند پہ لفظ موت استعمال کیا ہے. جب صبح اٹھتا ہے کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، بعد ما اماتنا. تو تجھے کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا. لیکن نبی نے نیند پہ موت کا لفظ استعمال کیا ہے. میں نے حدیث مبارک کو دیکھا تو جس طرح نیند پہ موت کا لفظ ہے اسی طرح موت پہ نیند کا لفظ ہے. حدیث مبارک میں ہے جب آدمی قبر میں جائے فرشتہ آگے سوال کرتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے. ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے. یہ جواب دیتے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد ہیں. یہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتہ کہتا ہے فینادی منادی من السماء، اعلان کرتا ہے افرشوا من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو. البسوا من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو. وافتحوا له بابا الی الجنہ، میت یہاں رہتی ہے جنت وہاں رہتی ہے، درمیان کے دروازے کو کھول دو. فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو ہوا یہاں آتی ہے. پھر فرشتہ کہتے ہیں نم، کیا کہتے ہیں؟ نم نم سو جا، یہ موت آنے لگی ہے. اور فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ نم سو جا کہ نومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے آج تو بھی ایسے سو جا. کیسے سو جا؟ بولو نا. میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، ہنسانے والا ہمارے یہاں چکر نہیں ہے، میں دلائل دینے لگا ہوں. فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس. میں نقطہ پیش کرتا ہوں اہل علم کے لیے. فرشتہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نم سو جا، یہ کیوں کہتا ہے دلہن کی طرح سو جا؟ دلہن کا لفظ لانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کہہ جاتا نم سو جا. یہ کیوں کہتا ہے کہ نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا؟ میں نقطہ تو آگے چلاؤں گا. ایک شخص نے مجھے چڑ دی اور کہنے لگا کیا پہلی رات دلہن بھی سوتی ہے؟ میں نے کہا سوتی ہے، اپنا کام پورا کر کے نا. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ہنسانے کے لیے نہیں. کیا پوچھا؟ من ربک، پوچھا نا. من نبیک، ما دینک، جواب دے دیے، کام ہو گیا. نم، اب سو جا، اب سو جا، جو تیرے ذمہ کام دا پورا ہو گیا اب تو بھی سو جا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ. میں یہ نہیں، میں نقطہ اور دینے لگا ہوں. فرشتہ کہہ سکتا تھا نم سو جا، یہ کیوں کہتے ہیں کہ نومت العروس ہے، دلہن کی طرح سو جا. توجہ رکھنا، میں بات اس لیے کہتا ہوں اگر عورت مالدار بھی ہو، بڑے باپ کی بیٹی بھی ہو، اس کے پاس سارے منصب موجود ہو، لیکن عورت کی فطرت میں خدا نے سکون بڑے باپ کی بیٹی ہونے میں نہیں، دولت میں نہیں، قبیلے میں نہیں، منصب میں نہیں رکھا. اس کا سکون خدا نے فطری طور پہ خامد کے پہلو میں رکھا ہے. بندہ دنیا میں تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، مشکلات کو سہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو اصلی سکون ملتا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. تو جس طرح عورت کو بڑے قبیلے والی ہونے کے باوجود، دولت والی ہونے کے باوجود، بڑے خاندان والی ہونے کے باوجود اگر سکون ملے تو خامد کے پہلو میں ہے، بڑا نیک ہونے کے باوجود اگر سکون ملے تو قبر کے پہلو میں ہے.
तवज्जो रखना, मैं दूसरा नुक्ता इसी पे पेश कर लगा। क्यों कहा नम का नौमतल उरूस से? एक औरत है, लड़की है, तेरा दिल करता है मैं देखूं, तू नहीं देखता, खुदा से भी डरता है, मुआशरे से भी डरता है, तेरा दिल करता है मैं फोन करूं, नहीं कर सकता, खुदा से भी डरता, मुआशरे से भी डरता, तेरा दिल करता है मैं मैसेज करूं, नहीं कर सकता, खुदा से भी डरता है, मुआशरे से भी डरता है, तेरा दिल करता है मैं इसको हाथ लगाऊं, नहीं लगा सकता, खुदा से भी डरता है। तवज्जो रखना, मुआशरे से भी डरता है। जिसको देखने से डरता था, हाथ लगाने से पूरी दुनिया से डर रहा था, अगर वही औरत कलमा निकाह के साथ आ जाए तो जिस बाप से डरता था वो बाहर खड़ा है, जिस खानदान से डरता था वो बाहर खड़ा है। क्यों? जब तक कलमा निकाह नहीं था तो देखने के भी डर है, छूने का भी डर है, मैसेज का भी डर है, टेलीफोन का भी डर है। जब सही कलमा निकाह से आ जाए तो कोई डर नहीं है। फरिश्ता कहते नम कनौमतिल उरूस से, कब्र की जुल्मत से डरता है, कब्र की खलवत से डरता है, कब्र के कीड़े से डरता है, कब्र की गहराई से डरता है। लेकिन जिस तरह औरत कलमा निकाह से आए कोई डर नहीं, तो कलमा ईमान से आ कोई डर नहीं। नम कनौमतिल उरूस से, ऐसे सो जैसे दुल्हन सोई है। कोई डर है? कोई डर नहीं। निकाह जो पड़ा है अब क्या डर है? कलमा ईमान से आया अब क्या डर है? युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलकौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अब बात समझ आइए, इसलिए का नम का नौमतिल उरूस से, जैसे वहां डर नहीं यहाँ भी डर नहीं है। कितना डर लगता है बंदे को, डर लगता है कि नहीं? लेकिन निकाह के साथ आज को है डर, अब्बू भी है, अम्मी भी है, बहनें भी हैं, भाई भी है, कोई डर नहीं है। क्यों? कलमा निकाह जो हुआ है, तुझे कब्र की खलवत से, कब्र की जुल्मत से, कब्र के कीड़े से, कब्र की गहराई से सारे डरते, लेकिन कलमा ईमान के साथ आ जा, जैसे उसे डर नहीं आज तुझे भी डर। अब क्या तुझे डर है? कोई डर नहीं है। ऐसे होता है या नहीं होता? नम कनौमतिल उरूस से, मैं खैर समझा रहा था कि जिस तरह नींद पे लफ्ज मौत बोला है तो लफ्ज मौत पे लफ्ज नींद बोला। नींद और मौत आपस में दोनों बोलना, नींद और मौत आपस में दोनों। फिर एक बंदा कहता है सोया मोया हिको जिया क्या कहते हैं? हम नहीं कहते, वो कह रहे हैं ना। क्या कहते हैं? सोया मोया हिको जिया, न सुता सुनता है न मोया सुनता है, न सोया न मोया। मैंने कहा झूठ मत बोल, मैं तेरी बात को मान लेता हूँ, सोया मोया हिको जिया, चल मैं मान लेता हूँ। फिर मुझे बता, तू रात को सोया है और सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के सोया, ये 4 बजे का अलार्म क्यों लगाया? क्या ये हो सकता है आंख न खुले, अलार्म बजा तो उठा है? तो मुझे बता, तू उठा और फिर सुना है या सुना तो फिर उठा है? बोलो, उठा तो फिर सुना या सुना तो फिर उठा? तो फिर मानना सोया सुनता है, तो क्या सोया मोया हिको जिया? फिर क्या ना सोया मोया हिको जिया, ये सोया तो सुनना है। हुण अगली गल भी मन मोया सुनता है ना, अब नहीं कहना तो हिको जिया फिर किवें होया? हम हिको जिया कहें तो बात समझ आती है। मैं बता ये रहा था कि नबी का वजूद जन्नत वाला है और जन्नत वाले वजूद में नींद नहीं है। नबी के जाहिर पे नींद है, नबी के बातन पे तवज्जो रखना बेदारी है। तो फिर मसला समझ आया। जैसे पैगंबर की नींद है, मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं, ऐसे पैगंबर की मौत है। क्या मतलब? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं, नबी चारपाई पे तशरीफ फरमा है, पैगंबर के सहाबा है और कहने लगे हजूर वफात पा गए हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए, नाना मेरा नबी जिंदा है, अगर तुमने कहा वफात पा गए हैं अभी उठेंगे, हाथ तो तुम्हारे कुचल के कत्ल काट के रख देंगे, मत को नबी वफात पा गए। साहबा कहते हैं वफात पा गए, हज़रत उमर कहते हैं जिंदा। ये इख्तिलाफ क्यों है? नींद को समझेगा, नबी की मौत के इख्तिलाफ समझ आएगा। हदीस से मुबारक में है, हजूर सोए पड़े हैं, 2 फरिश्ते आ गए। एक फरिश्ता कहने लगा हजूर जाग रहे हैं, एक फरिश्ता कहने लगा हजूर सो रहे हैं। नबी पाक सल्लम की आंख खुली, हजूर नींद से बेदार हुए। सहाबा से फरमाया आज मैं सोया था, 2 फरिश्ते आए और एक ने कहा हजूर सो रहे हैं, दूसरा कहते हैं हजूर जाग रहे हैं। फरमाया दोनों ठीक कहते हैं। हजूर दोनों ठीक कैसे? फरमाया जिसकी निगाह मेरी आंख पर है वो कहते हैं सो गए हैं, जिसकी निगाह मेरे दिल पर है क्या वो जागते हैं? तो जिन सहाबा की निगाह नबी की आंख पर है क्या मौत आ गई है, उमर की निगाह दिल पर है क्या हजूर जिंदा है? तो गल समझ आई? नबी की हयात और मौत समझनी है तो फिर नबी की नींद समझ ले।
नींद देख तो जाहिर पे नींद है, कल्ब अथर में बेदारी है। नबी की आंख को देख तो नींद है, नबी के दिल को देख तो, नबी की आंख को देख तो मौत है, नबी के दिल को देख तो हयात है। जब मैं क्यों कह रहा हूं तवज्जो, मैंने कहा जिस तरह जन्नत में तवज्जो, जन्नत में नींद नहीं तो जन्नत में मौत भी तो नहीं। जब तू जन्नत में जाएगा कभी तुझ पे मौत नहीं आएगी, न मुझ पे मौत। जन्नत में जाने के बाद पता ये चला कि जन्नत में अगर नींद नहीं है तो फिर जन्नत में मौत भी नहीं है। तो मेरे नबी जब दुनिया में आए, ये वजूद जन्नत वाला है, तो चाहिए तो ये था कि नबी पे मौत ना आती, लेकिन मौत आई है दुनिया के असर की वजह से। कुल्लु मन अलैहा फान जो है, नबी पे मौत आई है दुनिया के असर की वजह से। इन्नका मैयतुन का खिताब जो है, नबी पर मौत आई है दुनिया के असर की वजह से। क्यों आई है? इसलिए कि कुरान का वादा है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा।